السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس. ودرس اليوم هو حروف مشبه بالفعل أو نسميها إن وأخواتها. عربی زبان سیکھنے کی سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے. المادہ من سبجیکٹ اللغة العربیہ، عربی زبان. درس اليوم آج کا جو ٹاپک ہے حروف مشبہ بالفعل، وہ حروف جن کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، وہ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع رہے گا، جس کا دوسرا نام ہم ان و اخواتها بھی جانتے ہیں، ان اور اس کی بہنیں. تو آج کے درس سے پہلے جن چیزوں کا ہمارے پاس علم ہونا لازمی ہے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس سے پریئر کہ ہم آج کا درس شروع کریں، اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. دوسرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں، جو کہ جملہ اسمیہ کے ہی تو جز ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں جبکہ دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. اس سے ہماری جان پہچان ہونی چاہیے. اس کے مختلف جو حالاتیں ہوتی ہیں ان سے ہماری جان پہچان ہونی چاہیے تاکہ جو آج کا جو ہم درس پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی ہو. اور اس سے قبل کہ ہم آج کا درس شروع کریں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اعراب کی جو تین حالتیں ہیں وہ کیا ہیں. جیسے مرفوع ہم بولتے ہیں، منصوب بولتے ہیں، مجرور بولتے ہیں. تو ان اعراب کی ان تین حالتوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے. تو اسی طرح آج کے لیسن میں جب ہم بات کریں گے تو ہمیں فعل اور اسی قسم میں اس کے متعلق بھی تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں. فعل مضارع جب خبر بن کے آتا ہے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا کے بعد ہم جب خبر فعل کی صورت میں لاتے ہیں تو اس وقت جو فعل کی قسمیں ہیں وہ ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے. اسی طرح جو اور ایک اہم چیز ہے وہ ہے حروف. جیسے کہ ہم نے حروف میں حروف استفہام پڑھے ہیں یا دیگر حروف پڑھے، حروف جار پڑھے ہیں، تو اسی طرح آج جو ہم نے حروف پڑھنے ہیں ان کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یا جس کا دوسرا نام ان و اخواتها ہے. چلے میں بورڈ پہ ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ 6 حروف ہیں، جن میں سے پہلا ان، دوسرا ان، تیسرا کأن، چوتھا لیکن. تو اگر آپ ان 4 کے آخر میں دیکھیں گے تو نون ثقیلہ ہے، نون مشدد ہے. ان، ان، کأن، لیکن اور لیت اور لعل. ان، ان، کأن، لیکن، لیت اور لعل، یہ 6 حروف ہیں جن کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں یا ان و اخواتها کہتے ہیں. ان پہلے لفظ کو کہا اور باقی 5 کو اس کی بہنیں قرار دے کر ہم نے کہا ان و اخواتها یاد رکھنے کے لیے. تو جو ہم نے آج کا سبق سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل ہے. ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ ان کو نام دیا گیا حروف مشبہ بالفعل. حروف آپ جانتے ہیں مشبہ جو مشابہت رکھتے ہوں بالفعل، جو فعل کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. ایک 2 حالتیں ہیں جن میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں یہ حروف. ایک تو یہ ہے کہ ان کے آخر پہ آپ دیکھتے ہیں فعل کی طرف، فعل ماضی کی طرح آخری حرف پر زبر دیکھ رہے ہیں. ان، 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 کأن، لیکن، لیت اور لعل. تو
اور فعل کی ہی طرح یہ 3 حرفی لفظ ہیں یا 4 حرفی لفظ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، یہ جو حروف ہیں ان کے آخر میں ہم آخری حرف پر زبر دیکھتے ہیں. تو یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں افعال عربی میں فعل، ضرب، تو ہم فعل کی ایک پہچان یہ بتاتے ہیں کہ اس کے آخری حرف پر فعل ثلاثی مجرد کی اس کے آخری حرف پر فتح ہوتی ہے ماضی میں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف کے آخر میں فتح ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. دوسرا، جب یہ جملے اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو ان کی جو خبر کبھی جملے فعلیہ کی صورت میں آتی ہے اور کبھی اور جو خبر ان کی ہے وہ مرفوع آتی ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کے مشابہ اس کا عمل ہوتا ہے، تو ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ ان کی وجہ تسمیہ تھی. اور دوسرا، ان کا کام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا کام کیا ہے؟ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ درس سمجھنے کے لیے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ بہت ہی آسان ہے. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو، یعنی وہ جملہ جو کسی اسم سے شروع ہو. جیسے ہم کہیں گے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. تو الباب اس سے جملے کی شروعات ہوئی اور یہ اسم ہے، اس لیے ہم اس کو بولیں گے جملہ اسمیہ. اور پہلے جز جو ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم جسے ابتدا ہوتی ہے اسے ہم مبتدا بولتے ہیں. اور جو کچھ ہم پھر اس مبتدا کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کو اس کی خبر بولتے ہیں. تو یہاں ہم نے سمجھا کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو. جیسے ہم کہیں گے التفاح، سیب ہے جو ہے، لذیذ، میٹھا ہے. تو یہاں تفاح مبتدا ہے اور لذیذ اس کی خبر ہے. اور تفاح کو ہم مبتدا کہیں گے اور لذیذ کو اس کی خبر کہیں گے. تو یہاں ہم نے سمجھا کہ جو پریئر ضرورت ہے ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا نہایت ہی لازمی ہے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. وہ بالکل آسان ہے. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا کسی اسم سے ہوئی ہو. جتنے بھی آپ کے پاس جملے ہوں جن کی ابتدا اسم سے ہو، ان کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اور پہلے جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. مبتدا کبھی ایک حرف، ایک کلمہ، کبھی ایک سے زیادہ کلمے ہوتے ہیں، اور اسی طرح خبر بھی کبھی ایک کم کلمہ سے لے کر ایک جملے تک کی صورت میں پیش آتی ہے. تو یہ ہم نے سمجھا کیونکہ ان، ان، کأن، لکن، لیت اور لعل کا جو عمل داخل ہے وہ اسی جملہ اسمیہ پہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو، اس کے پہلے جس کو مبتدا جبکہ دوسرے جس کو خبر کہتے ہیں. اتنا ہمیں یاد رکھنا. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے درس کے اعتبار سے، وہ مرفوع کسے کہتے ہیں اور منصوب کسے کہتے ہیں. تیسرے ہے مجرور، اس کو بھی چلیے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہ اعراب کی 3 حالتیں ہیں. اعراب بولتے ہیں کسی کلمے کی حالت کو، آخری حالت کو، اس کو ہم اعراب بولتے ہیں. اگر واحد ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں والدن، کبھی ہم اس کو والدن دیکھتے ہیں، کبھی والدن دیکھتے ہیں.
تو واحد کی صورت میں اس کو ہم مرفوع بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں منصوب، اور اس حالت میں جب ہم کلمے کو دیکھیں تو اس کو بولتے ہیں مجرور۔ لیکن جب تثنیہ کا تذکرہ ہو تو وہاں ہم مرفوع دیکھتے ہیں والدان کی حالت میں، جبکہ منصوب والدین اور مجرور میں حالت میں بھی وہ ولدین کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم تثنیہ کا تذکرہ کریں گے، اگر ہم ولدان دیکھیں گے تو ہم بولیں گے مرفوع حالت میں ہے، اور اگر ولدین دیکھیں گے یا تو وہ نصبی حالت میں ہوگا یا جری حالت میں ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ مجرور تب ہوگا جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف الیہ بنے، تو وہ انشاءاللہ آپ نے پچھلے دروس میں سیکھا ہوگا۔ اسی طرح جمع سالم جو ہے اس میں ہم بولتے ہیں مسلمون، یعنی واو کے ساتھ جو ہے وہ حالت مرفوع حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح مسلمین یا نون ما قبل مقصور، یہاں ما قبل مفتوح تھا، یا سے پہلے زبر تھی، یہاں یا سے پہلے زیر ہوگی، تو یہاں مسلمین، مسلمین، اور یہ حالت میں بھی یہ مسلمین ہی ہوگا۔ تو یہاں میں مختصراً اس کا تذکرہ چھیڑ لیا اس لیے کیونکہ جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شاید یہ ہمارے کام آ جائیں۔ تو حالت رفع میں جو واحد ہوتا ہے وہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ تثنیہ میں یہ الف کے ساتھ ہوتا ہے اور جمع سالم میں یہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نصبی حالت ہے، منصوب حالت ہے، جو واحد میں ایک زبر یا دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، تثنیہ میں یا نون ما قبل مفتوح، یا نون سے پہلے زبر کے ساتھ، اور جمع سالم میں یا نون سے پہلے زیر کے ساتھ آتا ہے۔ اور اسی طرح حالت جر میں یا مجروری حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ واحد میں یا تو ایک کسرہ ہوگی یا دو کسرہ ہوگی واحد کی حالت میں۔ اسی طرح تثنیہ کی حالت میں یا نون ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اور جمع سالم میں یا نون ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ نے یہ اعراب کی حالتیں یہاں سمجھنی مشکل ہو رہی ہوں تو آپ اس سے پہلے میرا جو ویڈیو اعراب کی حالتیں سمجھنے کے بارے میں اپلوڈ ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ یہاں یہ چیزیں ضمنی آ گئی، کیونکہ جو ہم نے آج کا درس ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی۔ آگے جو ہم نے سیکھنا ہے ان کا استعمال، یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے یہ معنی میں کیا تغیر کرتے ہیں اور اعراب میں کیا تغیر کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے ان کا تذکرہ لکھیں گے یہاں پہ پھر سے۔ ان ایک حرف ہے، دوسرا ہے ان، کأن، لیکن، اسی طرح لیت اور لعل۔ اس میں جو پہلے دو ہیں جن کو ہم ان یا ان، ان اور ان یہ آتے ہیں للتاکید، جملے میں تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی جہاں شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جیسے ہم کہیں گے الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، تو شک کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ شاید وہ کھڑا ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر ہم ان یا ان لگائیں گے تو ان جو لگائیں گے تو یہ ولد کو ولد بنائے گا، ان ولد قائم، تو اس کا مطلب بے شک لڑکا کھڑا ہے، یعنی اب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان اور ان یہ دونوں لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی جملے میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ان اور ان تاکید کے لیے آتے ہیں۔ پھر سے یاد دہرا رہا ہوں میں، جیسے ہم کہیں گے الطالب مجتہد،
ये मुब्तदा, ये खबर, ये दोनों मिलकर जुमला इस्मिया। और इस पर जब हम दाखिल करेंगे इन्ना या अन्ना, जो इन्ना में कर देता हूँ बाद में, इन्ना तालिब ये बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हम करेंगे वो, तो इन्ना इन्ना ही आएगा, अत्तालिब चेंज हो जाएगा अत्तालिब में, इन्ना तालिब मुजतहिदुन, ऐसे ही रहेगा। अभी मैं मानी के एतबार से समझा रहा हूँ, फिर इसको रिपीट करूंगा अरब की हालत समझाने के लिए। तो इन्ना तालिब मुजतहिदुन, बेशक लड़का जो है, स्टूडेंट जो है वो मेहनती है, यानी अब उसकी मेहनत पे कोई शक नहीं है, यूं ही नहीं ताकीद के साथ कह रहे हैं इन्ना तालिब मुजतहिदुन। तो हाँ, तो हम देख रहे थे कि इन्ना तालिब मुजतहिदुन, बेशक लड़का तालिब इल्म जो है वो मेहनती है। इसी तरह हम देख रहे हैं जो कअन्न है, यह असल में अन्ना ही है, और इसके साथ का जो हरफ तशबीह है वो जुड़ चुका है, जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं कअन्ना। यह आता है लितशबीह, लितशबीह, किसी चीज को किसी चीज के जैसा करार देने के लिए। जैसे हम बोलेंगे कअन्नल मुदर्रिसु, सॉरी मुदर्रिसा, कअन्नल मुदर्रिसा, जैसे कि उस्ताद है, हाँ क्या है, नाइमुन, या हम कहेंगे असदुन, चलो आपके लिए हम उस्ताद को सुनाएंगे नहीं तो उसको, कअन्नल मुदर्रिसा असदुन, जैसे कि उस्ताद शेर है, यानी उस्ताद शेर के जैसा है, जैसे कहते हैं गुलाब जैसा है, बादल जैसा है, आसमान जैसा है। हाँ, खूबसूरती में गुलाब को तस्करा करते हैं, बहादुरी में शेर का तस्करा करते हैं। इसी तरह जब हम तशबीह देते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कअन्न, कअन्नल मुदर्रिसा असदुन, जैसे कि मुदर्रिस शेर है। इसी तरह जो हमने समझना है लाकिन्ना, लाकिन्ना आता है, जैसे हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, तो सेंटेंस को मिलाने के लिए या मजीद खबर देने के लिए, जैसे हम कहेंगे अल वलदु वाकिफुन, लड़का खड़ा है, लाकिन्न लेकिन, लाकिन्न हम असल में इसको ज़मीर के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लाकिन्नहु ज़ईफुन, लेकिन वो कमज़ोर है, लड़का खड़ा है लेकिन वो कमज़ोर है। तो लाकिन्ना आता है दो चीज़ों, असल में था अल वलदु वाकिफुन, लड़का खड़ा है, हुआ ज़ईफुन, ये और एक जुमला था, ये और एक जुमला। इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए हमने बीच में लाकिन्न को इस्तेमाल किया, तो कहा हमने अल वलदु वाकिफुन लाकिन्नहु, तो हुआ चेंज होता है हु में, तो लाकिन्नहु ज़ईफुन, लेकिन वो कमज़ोर है। इसी तरह जो हमारे पास बाकी दो अल्फाज रहते हैं, उनमें से पहला वाला जो कि लाइता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं लित्तमन्ना, लाइता होता है इस्तेमाल लित्तमन्ना, तमन्ना के लिए। जैसे हम कहते हैं लाइता अश्शबाब, शबाब जवानी को कहते हैं, राजिउन,
काश की जवानी लौट आती। असल में था अश्शबाबु राजिउन, तो यहाँ से हो गया लाइत अश्शबाब राजिउन, काश की जवानी लौट आती। तो ये तमन्ना के लिए आता है, अक्सर उस तमन्ना के लिए आता है जिसका हुसूल या तो नामुमकिन हो या बहुत ही मुश्किल हो, जिसका हुसूल उसर हो, मुश्किल हो या नामुमकिन हो। इसी तरह लअल्ला, लअल्ला हम इस्तेमाल करते हैं, लअल्ला हम करते हैं इस्तेमाल उम्मीद के लिए। लअल मात्रा नाजिल, शायद की बारिश होने वाली है, शायद की बारिश होने वाली है। यहाँ हम इसकी तर्जुमत काश करते हैं, यहाँ शायद करते हैं, तो लअल मात्रा नाजिल, काश के शायद की बारिश हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि ये मायने के लिहाज से किस एतबार से इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम एराब की हालत से आपको वाकिफ करा देते हैं कि एराब की हालत में क्या कहते हैं। ये जो 6 अल्फाज हैं, चाहे इन्न हो, अन्न हो, कअन्न हो, लाकिन्न हो, लाइत हो या लअल्ला हो, ये दाखिल होते हैं। इनका दुखूल जो है यहाँ, इन सब का दुखूल किस पे होता है? जुमला तो इस्मिया पर, जुमला इस्मी पे दाखिल होते हैं। और जो इसके 2 जुज़ होते हैं, एक को हम बोलते हैं मुब्तदा, जुमला इस्मी के जुज़ को, दूसरे को बोलते हैं खबर। ये मुब्तदा को इन्न का इस्म बना देता है, यानी इन सब का इस्म बना देता है, और खबर को इन्न की खबर का नाम देता है। यानी जब ये 6 अल्फाज किसी जुमले इस्मी पे दाखिल होते हैं तो उसके पहले जुज़ को हम इन्न का इस्म बोलते हैं और दूसरे जुज़ को इन्न की खबर। जैसे हमारे पास है अत्तबीबु, डॉक्टर जो है, हाँ, ज़कीयुन, इंटेलिजेंट है। तो अगर हम इन्ना करेंगे दाखिल, तो इन्ना की वजह से इसमें इन 6 के हरूफ की वजह से इसमें क्या होगा? अत्तबीबु जो है, जो मरफू होता है आम हालत में जब इन्ना के दुखूल से पहले, तो ये मंसूब बनता है। यानी अगर वाहिद है, इस पर एक जब पेश है तो वो एक ज़बर में तब्दील होगा। अगर 2 ज़बरें हैं यहाँ पे तो ये 2 ज़बर में तब्दील, 2 पेश है तो 2 ज़बर में तब्दील होगा। इसी तरह अगर अलिफ नून के साथ है तस्निया में तो ये या नून के साथ हो जाएगा। इसी तरह अगर जमा सालिम है तो यहाँ वाव नून के साथ होगा और यहाँ या नून माक़बल मक़सूर के साथ आएगा। तो इन्न तबीब ज़कीयुन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे इन्न तबीब ज़कीयुन। तो इन्न को कहेंगे हम हर्फ मुशब्बह बिल फ़अल, हर्फ मुशब्बह, और तबीब को बोलेंगे हम इन्न का इस्म, और ज़कीयुन को बोलेंगे हम इन्न की खबर। इसी तरह आप कयास कर लें, जब भी हम जुमला इस्मिया पे ये दाखिल करेंगे हर्फ मुशब्बह बिल फ़अल, तो जिस जुमला इस्मिया पे दाखिल होंगे तो उसके मुब्तदा को ये अपना इस्म बनाएंगे और उसकी खबर को अपनी खबर बनाएंगे। दूसरा, अपने इस्म को ये मंसूब हालत में लाते हैं, नस्ब दिलाते हैं, और अपनी खबर को ये मरफू रहने देते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपके लिए मजीद आसान हो जाए। जैसे हमारे पास है अर्रजुलु वाक़िफ़ुन, तो मैं इसके साथ लअल्ला इस्तेमाल करूँगा। तो लअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फ़अल है, उसके पास करूँगा मैं अर्रजुलु वाक़िफ़ुन। तो ये क्या करेगा? लअल्ला ये इसको अपना इस्म बनाएगा, तो बनेंगे इन्न का इस्म। जो ये इन्न का इस्म बन जाएगा तो यहाँ पे मरफू हालत में नहीं रहेगा बल्कि ये मंसूब हालत में आएगा, तो इस पर हम नस्ब लगाएंगे। और जो वाक़िफ़ुन है ये बनेगी इन्न की खबर,
तो ये बिल्कुल इसी हालत में होगी क्योंकि मरफू इन्न की खबर मरफू ही रहती है। तो हम देखेंगे ये बनता है लअल्लल रजुल वाक़िफ़ुन, शायद कि आदमी खड़ा है, शायद कि आदमी खड़ा है। तो ये जो 6 हरूफ हैं इनको हरूफ मुशब्बह बिल फ़अल कहते हैं। जुमले इसमें पे दाखिल होता है इनका, और पहले जुज़ को ये अपना इसम बनाते हैं और दूसरे जुज़ को अपनी खबर बनाते हैं। पहले जुज़ को ये मंसूब बनाते हैं और दूसरे जुज़ को मरफू बनाते हैं। तो हम कहेंगे इन्ना का इसम मंसूब होता है और इन्ना व अख़वातुहा की खबर मरफू होती है। ये हमने सीखना है। इन्ना मतलब इन्ना व अख़वातुहा, ये 6 की 6। इसी तरह हमने और एक चीज़ सीखनी है कि ये जो हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़अल हैं ये 6 हरूफ हैं। जुमला इसमें पे दाखिल होते हैं। ये जुमला इसमें पे दाखिल होकर मुब्तदा को अपना इसम यानी उसको हम इन्ना का इसम बोलते हैं फिर, और खबर को अपनी खबर यानी इन्ना की खबर बनाते हैं, कहलाते हैं। 6 हरूफ हैं, जुमला इसमें पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इसम बनाते हैं और खबर को अपनी खबर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इन्ना का इसम मंसूब होता है जबकि इन्ना की खबर मरफू होती है। जैसे हमने लिखा, हम यहाँ कहेंगे कुरान की मिसाल कोटब, इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। तो इन्ना असल में था अल्लाहु अलीमुन, इन्ना की वजह से ताकीद के लिए अल्लाह हो गया अलीमुन, तो ये मंसूब बन गया और ये मरफू हो गया। उम्मीद है आज का ये जो दर्स है वो आपने समझा होगा। जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने कोट की उनको आपने समझा होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमें उस बात का की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि हम अगले लेक्चर में आपके लिए उस चीज़ को भी आसान तर्ज पर समझाने की कोशिश करें। तो ये जो हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़अल का आज का लेसन है, 1 मिनट में इसको मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। आप मेरी बातों को गौर से सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अगली क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। बेल आइकन को भी आप क्लिक करना ना भूलें। तो जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है अल-माद्दा अल-लुग़्अल अरबिया, माद्दा बोलते हैं सब्जेक्ट को, लुग़्अल अरबिया अरबी ज़ुबान। और दर्सुल यौम जो आज का दर्स है हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़अल, हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़अल आज का हमारा दर्स है, इसका दूसरा नाम है इन्ना व अख़वातुहा। तो ये 6 हरूफ हैं, जैसे इन्ना, अन्ना, कैन्ना, लाकिन्ना, लैता और लान। ये 6 हरूफ हैं जो जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया पे दाखिल होकर उसके पहले जुज़ को यानी मुब्तदा को अपना इसम बनाते हैं और दूसरे जुज़ को जो खबर कहलाता है उसको अपनी खबर कहलाते हैं। अभी हम मुब्तदा और खबर कहते हैं, आप कहेंगे इन्ना का इसम और इन्ना की खबर। और जो पहला जुज़ है उसको मंसूब बनाते हैं, यानी इस पर अगर वाहिद हो तो ज़बर होती है, और जो उसका दूसरा जुज़ हो उसको हम मरफू रहने देते हैं, और यानी इस पर पेश हो तो वो पेश बरकरार रहेगा। कभी कभी जो खबर होती है वो जार मजरूर की सूरत में होती हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की सूरत में होती हैं, या कभी जुमले फ़अलिया की सूरत में होती हैं। तो वहाँ इंशाअल्लाह जो भी आप आगे बनेंगे तो उन चीज़ों को भी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो आज के लेसन में हमने यही सीखा, इन्ना, अन्ना, कैन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये 6 हरूफ है। इन्ना और अन्ना ताकीद के लिए आते हैं, कैन्ना तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, लाकिन्ना 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लैता तमन्ना के लिए जिस तमन्ना का हुसूल या तो नामुमकिन हो या मुश्किल हो, और लअल्ला ऐसी तमन्ना, ऐसी उम्मीद के लिए जिसका हुसूल मुमकिन हो, और ये शायद के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये 6 हरूफ है, जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। पहले जुज़ को अपना इसम बना लेते हैं, दूसरे जुज़ को अपनी खबर बना लेते हैं, पहले जुज़ को मंसूब बना देते हैं और दूसरे जुज़ को मरफू रहने देते हैं।
تو یہ آج کا ہمارا درس تھا. تو انشاءاللہ امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا. اگلے درس تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.